ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. NCERT question bank problem number 1 write down questions. Anand Limited arrived at a net income of rupees 5 lakh for the year ended 31st 2017 full stop. Depreciation for the year was rupees 2 lakh. There was a profit of rupees 50,000. There was a profit of rupees 50,000 on assets sold, which was transferred to statement of profit and loss full stop. Trade receivable increase during the year rupees 40,000 and trade payable also increased by rupees 60,000 full stop. Compute the cash flow from operating activities. By the indirect method. Once again, listen. Anand Limited arrived a net income of rupees 5 lakh for the year ended March 31st 2017. Depreciation for the year was rupees 2 lakh full stop. There was a profit of rupees 50,000. On assets sold, which was transferred to the statement of profit and loss full stop. Trade payable increased during the year rupees 40,000 and trade payable also increased 60,000. Compute the cash flow from operating activities by indirect method. Problem ನೋಡಿ. Anand Limited arrived in net income means net profit, right? Before tax. Listen, before tax net profit. Net income means profit for the year ended 31st 2017 ಅಂದ್ರೆ 31st 2017 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh ಇದೆ. Anand Limited arrived at net income means net profit, right? Full stop. Depreciation for the year was 2 lakh. Depreciation ಆ ವರ್ಷದ ಸವಕಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakh ಇದೆ. Next, the profit was 50,000 assets sold. ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 50,000 ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ. Given net income 5 lakh. Net income 5 lakh. Depreciation Depreciation 2 lakh.
Profit on sale of assets. Profit on sale of assets. 50,000. 50,000. Next ನೋಡಿ trade receivable increased during the year 40,000. Trade receivable increase ಅಲ್ವಾ? Trade receivable increase 40,000. Trade receivable increase 40,000 and also trade payable increase 60,000. Trade payable increase 60,000. These are all the data. Ready? Net income columns ಅಲ್ಲಿ net income 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ means net income is net profit 5 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, depreciations 2 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, profit on sale of 50,000 ಇದೆ, trade receivable increase ಆಗಿದೆ 40,000 ಮತ್ತೆ trade payable increase ಆಗಿದೆ 60,000. So write down the format, start the problems. Start ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ cash flow statement for the year ended. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು cash flow statement ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. Cash flow statement for the year ending. Cash flow statement for the year ending. Start from ಮುಂಚೆ headings ಬರೀರಿ. Cash flow statement for the year ending format. ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Particulars from number 1 answer. Particulars amount cash flow statement for the year ending, particulars amount rupees. So ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ from operating activities. Cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities. So other investment activities are like cash flow from investing activities. Financing activities are like cash flow from financing activities. So you start ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಡಿ, ಆನಂದ್ ಅರೈವ್ಡ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಆ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh, ರೈಟ್? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 5 lakh. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಡ್
as per the format, add non-cash expenses as per the format, add non-cash expenses and non-operating expenses. Add non-cash expenses and non-operating expenses. Net profit ಇತ್ತು, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಆನ್ ಅರೈವ್ಡ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ rupees 5 lakh ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ depreciation for the year was 2 lakh, right? It is a non cash expenses, right? See format, depreciation is a non cash expenses. So write down depreciation. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ depreciation no, depreciations 2 lakh. One is single item, right? Direct out column. ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ incomes, non-operating incomes. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ non-operating incomes? See as per the format, profit on sale of assets, dividend receive, interest receive ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ profit on sale of assets rupees 50,000, right? ನಾವು ನೋಡಿ profit of rupees 50,000 on assets. ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 50,000, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 50,000, ರೈಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 3-4 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus 50,000, right? It is the less items. Non operating income is the less items, right? ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 50,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ 4,50,000, right? Net profit 5 lakh, add non-cash expenses depreciation 2 lakh, 7 lakh, less non-operating income profit on sale of assets 50,000. Less matter ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ 6,50,000, right? 6,50,000. ಈ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, operating profit before working capital, changes. Operating profit before working capital changes. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 6,50,000 ಏನಿದು? Operating profit before working capital changes. Working capital means it is the difference between the current assets and current liabilities. ಅದು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? Operating profit before working capital changes 6,50,000.
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಯಾವ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸರಕುಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 50,000 ಅಂದ್ರೆ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ 2 lakh 7 lakh. ಅಲ್ಲಿ 7 lakh ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 50,000 ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ 6,50,000. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ವಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6,50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, increase current liabilities and decrease current assets. And decrease current assets. Problem ನೋಡಿ problems. Anand Limited arrived net income rupees 5 lakh. ಹಾಕಿದೀವಿ. Year ended March 31st 2007. Depreciation is a non-cash expense already recorded. There was profit 50,000 already recorded, which was transferred to statement of profit and loss. Full stop. Trade receivable increase during the year. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್. ಇದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ one single item, right, directly from outcome.
ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 right directly from the outer column 40,000 less increase current assets decrease current liabilities increase current assets and decrease current liabilities ಯಾವುದಿದೆ current assets increase ಆಗಿರೋದು trade receivable right increase ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ current assets ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ trade receivable ಎಷ್ಟಿದೆ 6 trade payable trade receivable ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 right trade payable 60,000 ಇದೆ trade receivable 40,000 ಇದೆ so current ಪ್ರಕಾರ increase current assets and decrease current liabilities ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ increase current liabilities ಇದ್ದು trade payable 60,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ decrease current assets ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ so next to less increase current assets and decrease current liabilities increase current assets ಅಲ್ವಾ current assets increase ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ trade receivable ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ 5,80,000 ರೈಟ್ $6,70,000 right 6,70,000 ಬರ್ತದಾ ಇನ್ನೇನ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ and extraordinary items before tax and extraordinary items ಯಾವುದು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಲ್ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ 6,70,000 final answer cash from operating activities final answer cash from operating activities 6,70,000 final answer so finish ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಕೊನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೂಪೀಸ್ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರಬೇಕು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್
ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಇನ್ಕಮ್. ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲೆಸ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ನಾನ್ operating profit before working capital changes. Before working capital changes. Working capital means difference between the current assets and current liabilities. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 6,50,000 ಬಂದಿದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ಅದನ್ನ 60,000 ಇದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ 6,50,000. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ from operating activities. Cash flow from operating activities before tax and extraordinary items. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹರಿದಿದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 6,50,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 NCERT ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. Write down problems. Compute cash from operation from the following information. Compute cash. Write down problems. 2. Compute cash from operations from the following informations. Problem संख्या 1. Profit for the year 2016 and 17 of rupees 10,000. Problem संख्या 1. Profit for the year 2016 and 17 of rupees 10,000 after providing for depreciation of rupees 2,000. Problem संख्या 1. Profit for the year 2016 and 17 of rupees 10,000 after providing for depreciation rupees 2,000. Problem संख्या 2. The current assets. Problem संख्या 2. The current assets of the business for the year ended March 31st 2016 and 17 were as follows. The current assets of a business for the year ended March 31st 2016 and 17 are as follows. Write down problems. Particulars. 2 amount columns. Particulars.
two amount columns. Amount column 1 ये तरह की परमिट particulars two amount column ये date आ गई 31st 3 2016 particulars 31st 3 2016 ಮತ್ತೆ 31st 3 2017 16 ಮತ್ತೆ 17 ದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 2016 ಕಾಲಮ್ 14000 2016 ಕಾಲಮ್ 14000 2017 ಕಾಲಮ್ 15000 2016 ಕಾಲಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 2016 ಕಾಲಮ್ 14000 14000 ಮತ್ತೆ 2017 ಕಾಲಮ್ 15000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ 1000 2016 ಕಾಲಮ್ 1000 ಮತ್ತೆ 2017 ಕಾಲಮ್ 1200 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ 13000 15000 next inventories 5000 8000 2016 column 5000 2017 column 8000 next other current assets 10000 12000 other current assets 10000 12000 next expenses payable 1000 2016 column 2017 column 1500 next prepaid expenses 2000 1000 2016 column 2000 2017 column 1000 next accrued income 3000 2016 column 2017 column 4000 last income received in advance 2000 2016 column 1000 2017 column counts ನೋಡಿ profit for the year 2016 and 17 is sum of rupees 10000 at profit ಅಂದ್ರೆ 2016 17 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10000 ಆಯ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2016 and 17 of rupees 10000 providing after providing for depreciation is rupees 2000 after ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2000 depreciation ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ next ನೋಡಿ the current assets of the business for the year ended March 31st 2016 ಮತ್ತು 17 ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಮತ್ತು 17 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 2016 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 14000 ಇದೆ ಮತ್ತೆ 2017 ನಲ್ಲಿ 15000 ಇದೆ ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2016 ನಲ್ಲಿ 14000 ಇದೆ 2017 ನಲ್ಲಿ 15000 ಇದೆ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ 2016 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ 2017 ನಲ್ಲಿ 1200 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 200 ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ನೋಡಿ 2016 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 13000 ಇದೆ 2017 ನಲ್ಲಿ 15000 ಇದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ 2000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 5000 ಇದೆ 2016 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2017 ನಲ್ಲಿ 8000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್
2016 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇದೆ, 2017 ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಇದೆ, 2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಇದ್ದು 1,500 ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 2016 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಇದೆ, 2017 ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ಯೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ 3,000 ಇದೆ, ಅಕ್ಯೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 3,000 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು 4,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. 2,000 ಇದು 1,000 ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಂಬರ್ 2. Write down format. Cash flow statement for the year ending. Two amount column. Write down particulars. Amount rupees. Two amount column or single amount column. Write down cash flow statement for the year ending. The beginning of the statement for the cash flow statement for the year ending. Particulars, amount rupees. So, the value activities ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ operating activities. Cash flow from operating activities. So cash flow from operating activities ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 10,000 ರೈಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 10,000 right. Direct from the order column. Cash flow from operating activities ಅಲ್ಲಿ beginning amount profit ಅಥವಾ net loss ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ net profit during the year ಅಂತ 10,000 ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ add non cash expenses. Add non cash expenses and non operating ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ is 10,000 and after providing depreciation is a non cash expense, right? Write down depreciation. Depreciation ಎಷ್ಟಿದೆ 2,000 right. Directly out column. Add non operating incomes. Add non-operating incomes. So non-operating incomes ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ? Profit and sale of assets, dividend receive, interest receive ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೆ nil. Total amount 1,000 ಏನು operating profit before working
capital changes. Operating profit before working capital changes. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 10,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ as per the format ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 12,000 ಏನಿದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಬಂದ್ರೆ